अपने बच्चों तलवार उत्थे रखी है ते मैनू मेरी इज्जत लुट गई। तेरे बेली आए सन, सानू की लगे जो मर्जी तेरे नाल करदे रह, तलाक दे देनी है। अच्छा। ते उहदे भाई आंदे सन उत्थे बाहर बूहे दे अगे ना, इहनू असीं अपनी भैन नू मार के तुहाडे उत्ते पा दियां। मेरे पुत्तर दियां उहने अखां कड्ढियां ने, मेरे पुत्तर दे दंद भन्ने ने, मेरे पुत्तर नू 5 गोलियां मूंह बंद करके मारियां। कि नहीं फड़िया, किसे साडी गल नहीं सुनी, सानू रोंदियां ने किसे नहीं वेख गोलियां बज्जियां ने कंबल दे विच मूंह दे अगे लीड़ा तुन के भी साह ना लवे। इहदे कोल बंदूक भी जे, इहदे कोल पिस्तौल भी जे, इहने भरावां दे उत्थों लिया के रखे। सारी रात छुरियां मारते रहने, वढ के उहदियां बाहां पड्डियां ने, उहदियां लत्तां पड्डियां ने, इत्थे मारते रहने। ओ जड़ा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और इस वक्त मैं शरकपुर के गांव सुखावाला में मौजूद हूं, जहां आज से तकरीबन 6 दिन पहले बीवी ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने खावंद को अपने ही घर में गोलियां मरवा के कत्ल कर दिया। मेरे साथ मकबूल जवेद के बूढ़े वालिदैन मौजूद है और ये वो बूढ़ा वालिद है जो अपने बेटे के बारे में बार बार पूछ रहा है और घर वाले इनको बता रहे हैं कि आपका बेटा किसी को मिलने के लिए गया और कोई उसके बारे में कुछ बता रहा है, लेकिन उनको कैसे यकीन आएगा कि इनका बेटा जिसकी बड़ी खुशियों के साथ शादी की थी और इन्होंने तो अपना फर्ज अदा कर दिया था, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि हम जिसको डोली में बिठाकर इस घर में लेकर आ रहे हैं वो एक औरत नहीं बल्कि औरत नमा डायन है। नाज़रीन, उस खातून ने अपने मुबैना आशना अली को अपने घर में तकरीबन 8 माह तक किराए पर भी रखा और फिर उसके बाद इनके नाजायज ताल्लुकात बन जाते हैं। ये मुल्ज़म आज से कुछ अर्सा पहले भी अपने इसी इलाके में 2 अफराद को गोलियां मार के जख्मी कर चुका है, लेकिन पुलिस इस मुल्ज़म को, इस शातिर मुल्ज़म को आज तक गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो सकी। कैसे मकबूल जवेद को उसकी बीवी ने अपने आशना और उसके 3 साथियों को अपने घर में आने का मौका फराहम किया और फिर किस तरह से उस शख्स को हाथ पांव बांध कर अपने बेडरूम के अंदर ही कत्ल करवा दिया। आइए सारा वाकया जानते हैं मकबूल जावेद की वालदा से, चूंकि मुल्ज़मा को पुलिस ने मौका से ही गिरफ्तार कर लिया है और उसने दौरान तफ्तीश ऐसे हैरान कर देने वाले इंकशाफ किए हैं कि जब हम आपको पुलिस का मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे तो यकीन करें कि आप जब अपने बच्चों की शादी करेंगे तो एक बार नहीं बल्कि 1000 मरतबा, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसके जांच पड़ताल लाजमी करेंगे, क्योंकि इंसान किसी भी रूप में कुछ भी कर सकता है। और ये वो नागन थी जो पिछले कई सालों से इस घर में रह रही थी और मौज मस्ती कर रही थी और आखिरकार इनके जवान साला बेटे को भी वो निगल गई है। आइए इनसे बात करते हैं कि पुलिस ने अब तक कितने मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया है और ये जो कातला थी इसको कहां से ये लेकर यहाँ अपने घर में आए और फिर उसके बाद आज इनको ये दिन देखना पड़ रहा है। माँ जी, अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ। ਜਵੇਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਨ? ਆਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਸਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਹੱਚੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਆਂਦੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਇਸ ਮਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਮਾਮੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਇਹਨੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡੀ। ਮਰੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਮੈਂ ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੀ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੂਹ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। 5 ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਮੁੱਲ ਚ ਮਰਲਾ ਆਪਣੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਸਹੁਰੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਮੇਰੀ ਡੋਲੀ ਜਾਏ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੱਝਤ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਬੇਟੇ ਦੇ
ਉੱਥੇ ਪਾ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਤਾ। ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੱਟ ਕਾਟ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰੀਮ ਜਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਤੱਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਪਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮਰੀਮ ਤੇ ਜਵੇਦ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਅਲੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਦੀ ਅੰਮੀ ਐਡੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਮੂੰਗਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮਰੂਦ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਡੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਛੇਕਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਲੈ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਥੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਉੱਚੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰਾਤ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਦਾ ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਮਰੀਮ ਦਾ ਇਸ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਾਲੁਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਵੇਖ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਗੰਦਗੀ ਵੇਖੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ। ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਨਾ ਲਵੀਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਨਾ ਲਵੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਸਤੀ ਕਰੇ। ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਖੂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਅੰਮੀ ਇਹਨੂੰ ਆਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੱਦਣੀ ਆ ਫੜ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਫੜ। ਅੱਛਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੌਣ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਾ ਦਾ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਸਾਦਾ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੱਦਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੜਦੀ ਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਟੀਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਹਰ ਸੀ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਘਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਆਖੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਲਈ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੋੜ ਕੇ ਨਾ ਰਾਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਵਲ ਖਾਦੇ ਸੀ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਮਾਂ ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ? ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਆ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਯਾਸੀਨ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਯਾਸੀਨ ਪੜ੍ਹੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਰੋਈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਰੋਣੀ ਕਾ ਤੈਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਵੇਦ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਜਵੇਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਜਵੇਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਰੋਈ ਆ ਪਿਛਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਗੰਦ ਖਲਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਆਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਭੈਣ ਪਰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ 12ਵੀਂ ਤਲਾਕ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁੱਲ ਖਲਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਉਹ ਆ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਹਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਸੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨੇ ਕੋਟਾਈਆਂ ਨੇ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਫੈਜ਼ਪੁਰ। ਇਹਨੀ ਫਿਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਸਾਧ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਬਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਾਤਾ। ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਤਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ? ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਸੁਣ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੂਹ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਾਜ ਆਇਆ ਵੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ ਆਇਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕੇ ਵੇਰੀ ਨਾ ਠਾ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ? ਆਹ ਪੋਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਏਡਾ ਕੁ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਭੱਜਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸ਼ਰਮ ਪਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚਾਚੂ ਨਾਲ ਜਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਕੋਲ। ਮੁੰਡਾ ਖੂਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਇਹ ਗੰਦੀ ਨੇ ਬੂਹਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦਾ ਸਲਵਾਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗਏ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਗਏ। ਤੇਰੇ ਬੇਲੀ ਆਇਆ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਜਾਣ ਕੇ। ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਸਲਵਾਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਲਵਾਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਸਲਵਾਰ ਦੀ ਕੋਣੀ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਨਾ ਹੱਥ ਦੀ ਪੋਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਧੇ ਨਾ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਪੁੱਫੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆਂਦਾ ਜਵੇਨ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੋਣੀ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਕੋਣੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਗੋਲੀ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੀ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਫੋ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜਵੇਨ ਦਾ ਤੇਰਾ ਜੀ, ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਫਰੂਟ ਪੈ ਤੋੜਦਾ, ਤੇਰੀ ਇਹਨੇ ਮਰੂਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਮੂ ਲਿਆਵਾ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਣੇਵੀਆਂ ਦੋ ਤਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਪੈਰੋਂ ਲੱਗਾ ਉਵੇਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਜਿਸ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਜਵੇਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਦਾ ਘਰ ਤੀਸਰੀ ਘਰ ਆਈ ਇਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਣ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੰਮ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਣੇਵੇਂ ਲਿਆ ਦੇਣੀਆਂ ਪਤਰੀਏ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਡਰਾਮੇ ਲਾ ਸੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾ ਬਾਲ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਬਾਲ ਝੂਠ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੰਨਿਆ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਫਾ ਲੈਣੀ, ਕਦੀ ਚਾਕੂ ਫਾ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਬੰਨ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਚਿੱਟਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਮਾਰਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਇੰਨੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਿਗਰਟ ਬੋਤਲ ਪੀ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਵੇ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪੰਨਈਆ ਨਾ ਮਤਲਬ ਖੇਡੇ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਕੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਈਆਂ। 30 ਲੱਖ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੇ? ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲਗੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਨਾ ਭੰਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਣੀਆਂ, 5 ਗੋਲੀਆਂ ਬੱਜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੀੜਾ ਤੁੰਨ ਕੇ ਵੀ ਸਾਹ ਨਾ ਲਵੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਜੇ, ਇਹਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਮਰੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਚਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆਪ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਾਹਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਪਿਸਤੌਲ, ਇਹਦੀ ਬੰਦੂਕ ਇਹਨੂੰ ਆਖ ਦੇਵੋ। 3 ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, 2 ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਾਦਾ ਮੋਬਾਈਲ, 3 ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਟੂੰਬਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਈ। ਆਂਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਟੂੰਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਚੋਰਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚਾਟ ਮਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨ ਗਈ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਨਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਵੇ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਨਾਲ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੰਦ ਭੰਨੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਢੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੀ ਸੂਈ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ मेरे पुत्र ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲ ਕਰ। नाज़रीन, आप इस माँ की झोली उठा के ये हमारे आला हुक्मरानों से अपील कर रही हैं कि मेरे बेटे को, जिसका कोई जुर्म नहीं था, जिसका कोई गुनाह नहीं था, और इस खातून ने अपना नाजायज़ रिश्ता बनाने के लिए अपने खावंद को, और उस खावंद को जिसने उसकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा किया, ये पूरे घर में तकरीबन 5 से 6 मरले का ये घर है। इस घर में वो अकेली खातून रहती थी। शादी से पहले वो मकतूल अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों के साथ इसी घर में रहता था, लेकिन जब से ये खातून आई और फिर एक एक करके इस घर से तमाम के तमाम भाइयों को अलग किया, ताकि इसका जो तरीक़ाकार था, जो इसका असली चेहरा था, जो या फिर ये करना चाहती थी, उसने वो खुल कर किया। लेकिन जब उसके खावंद को, उसकी सास को पता चल गया कि हमारी इस बहू को या फिर इस बहू का जो चाल चलन है वो ख़राब हो चुका है, अपनी इज्जत बचाने के लिए जब मकतूल
अपनी बीवी को राह रास्त पर लाने की बातें करता था तो वो आगे से धमकियां देती थी, वो आगे से बदमाशों की धमकियां लगाती थी कि मेरे भाई बदमाश हैं, मेरे गांव के बदमाश हैं, मैं उनसे आपको मरवा दूंगी। लेकिन वो इज्जत का मारा शख्स खामोश हो गया। लेकिन इस तरह से खामोश हुआ कि उस खातून ने 6 दिन पहले दिन के उजाले में सारी रात अपने मुबैना आशना के साथ मौज मस्तियां की और फिर उसके बाद हमेशा के लिए अपने खावंद को उसी के बेडरूम के अंदर गोलियां मरवा के कत्ल करवा दिया। अब ये बूढ़े वालिदैन जिनका कोई बड़ा मुतालबा नहीं है और शायद अब इनको सब्र ना आए या फिर इस जवान बेटे का दुख इस बूढ़े माँ बाप को भी अपने साथ कब्र में ले जा सकता है, लेकिन ये आला हुक्मरानों से और ईवानों में बैठे उन तमाम गूंगे बहरे हुक्मरानों से मुतालबा कर रहे हैं कि मेरे बेटे के कातलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए और इनको निशाने इबरत बनाया जाए। वो मुल्ज़म जो आदि मुल्ज़म है, जो पेशावर है, वो अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ? क्या पुलिस इतनी कमज़ोर हो चुकी है? क्या शेखोपुरा में सीसीडी ने काम करना छोड़ दिया है? या फिर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को ही गिरफ्तार करना है जिनके पीछे बड़े बड़े हाथ होते हैं या फिर जहां से उनको पेट भरने के लिए पैसे मिलते हैं? तो इन बूढ़े वालिदैन की तरफ देखें, ये बुजुर्ग हमारे वो कुछ बोल नहीं सकते भी, वो कुछ बात नहीं कर सकते, लेकिन इशारों से अपने बेटे क्या पूछते हैं कि वो मेरा बेटा कहां पर है। वो आपसे मुतालबा कर रहा है, वो बेबसी की तस्वीर बना हुआ है।